دوستو 1621 عیسوی کے اندر ہندوستان کی پاک سرزمین پر انگریزوں کا آمد ہوا، اور انشاءاللہ اس کی گہرائی اور گہرائی میں جانے سے پہلے دوستو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ انسان اور مسلمان ناقص العمل تو ہو سکتا ہے دوستو، ناقص الایمان نہیں ہو سکتا۔ یہ دو باتیں ہیں، ناقص العمل اور ناقص الایمان، یعنی عمل کے اعتبار سے مسلمان کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن دوستو ایمان کے اعتبار سے مسلمان کمزور ہو جائے یہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ خیبر کا واقعہ ہے، جب خیبر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور جنگ کے ارادے سے آپ صحابہ کو لے کر گئے، دوستو خیبر کے علاقے میں جا کر اللہ کے نبی نے ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈال کر وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بہت ساری باتیں، آپ ان تمام چیزوں کی غور و فکر میں بیٹھ گئے، تو خیبر کے یہودیوں میں ایک بکری چرواہے کو معلوم ہو گیا کہ آج خیبر کے علاقے میں ایک بادشاہ کا آمد ہوا ہے، کیا بہتر ہو کہ ہم اس بادشاہ کو دیکھ کر آ جائیں۔ دوستو بکری چرواہا تھا اور بیچارہ اپنی غربت کا خیال اپنے دل ہی دل میں وہ رچ رہا تھا کہ میں غریب آدمی ہوں، میں دوسروں کا غلام اور آزادی سے دور رہ کر اپنی زندگی گزارتا ہوں، اور بہترین موقع ہمیں نصیب ہوا ہے کہ خیبر کے علاقے میں بادشاہ کا آمد ہوا ہے، کیا بہترین موقع ہو کہ ہم اس بادشاہ کو دیکھ کر آ جائیں۔ اب بیچارہ چونکہ غریب انسان تھا، لاچار اور غلامی کی زندگی بسر کرنے والا آدمی تھا، تو دوستو وہ اپنے آقا اور بادشاہ کو نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ مجھے بادشاہ کو دیکھنے کی اجازت دیجیے، اس لیے انہوں نے اپنی بکریوں کا ریوڑ اٹھایا اور ریوڑ اٹھا کر اسی علاقے میں آئے جہاں آمنہ کا در یتیم عبداللہ کا جگر گوشہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور دوستو وہاں پر بادشاہ یثرب کا بادشاہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا تھا، تاجدار مدینہ کو یثرب کا بادشاہ۔ اور دوستو میں تو اپنی زبان میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بادشاہ کا معنی میرے نبی کے سامنے فیکا ہے، اس لیے کہ بادشاہوں کا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور کوئی ذی حیثیت معنی بادشاہ اللہ کے نبی کے مقابلے میں نہیں ہے، لیکن دوستو انسان اپنی زبان میں استعمال کر لیتا ہے، اس لیے وہ بیچارہ لاچار غریب غلام نے کہا کہ یثرب کا بادشاہ خیبر کے علاقے میں آیا ہے، بہتر ہوگا کہ ہم اس بادشاہ کو دیکھ کر آ جائیں جس کو آج تک ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ یعنی بادشاہ ہماری نظروں سے گزرے نہیں کہ بادشاہ گورے ہوتے ہیں یا کالے ہوتے ہیں، تاج والے ہوتے ہیں یا بغیر تاج والے، یا کس اعتبار سے ہوتے ہیں، وہ انسانی زندگی میں لاچاری کے عالم میں بہت ساری خیالی پلاؤ پکا رہا تھا، اپنے اپنے اعتبار سے بکریوں کا ریوڑ اٹھایا اور خیبر کے علاقے میں آ گیا۔ دوستو خیبر کے علاقے میں آ کر اس آدمی نے دیکھا کہ یہاں کوئی بڑا ہجوم نہیں، کوئی بڑی بھیڑ نہیں، لوگوں کا بہت بڑا مجمع نہیں، اور جس بادشاہ کو ہم دیکھنے آئے اس بادشاہ کو بیٹھنے کے لیے کسی قالین کا استعمال نہیں ہوا،
जिस बादशाह को हम बड़े अरमान और शौक़ के साथ देखने के लिए आए, उनके लिए कोई ऐशो आराम की जगह या कोई बड़ा पिंडाल या कोई बड़ा बारौनक स्टेज नहीं सजाया गया। वो बेचारा सोच रहा कि बादशाह कैसा है जिसके लिए ना तो कोई पिंडाल बनाया गया, ना जिसके लिए महफिलें सजाई गई, ना जिसके लिए हज़ारों और लाखों लोगों का मजमा बुलाया गया। वो अपने मन ही मन में सोच रहा है कि भाई बादशाह कहाँ होगा। वो बकरियों का रेवड़ छोड़कर साहबा के पास गया और जाकर कहा कि तुम्हारा बादशाह कौन है। वो चरवाहे ने कहा इसलिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इल्म नहीं था उसको ये पता नहीं था कि ताजदार मदीना आए हैं, उसको ये पता नहीं था कि आमिना का दुर्र यतीम इस जगह पर आए हैं। दोस्तों, उसको ये पता नहीं था कि ज़मीन और आसमान जिनके लिए अल्लाह ने सजाया है वो हस्ती आज इस जगह पर आई है। वो बेचारा सोचा कि भाई कोई बादशाह आया है, चलो बेहतर मौका है हम बादशाह को देख के आते हैं। अब वो सोचा बहुत सारा, जैसे हमारे यहाँ फूल बिछाते हैं, कालीन बिछाते हैं, उसी तरह अरब की सरजमीन का भी रिवाज था। उन्होंने सोचा कि खैबर के इलाके में भी यही सारी खूबियाँ की गई होंगी। तो देखा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं, खजूर का एक छप्पर है और खजूर के पत्तों का टाट बना हुआ है, वहाँ लोग भी बैठे हैं, शायद वहाँ बादशाह भी बैठा है। अब उसको यकीन नहीं हो रहा कि बादशाह ऐसा सीधा साधा आदमी। बकरी चरवाहे को यकीन नहीं हुआ कि हाय अल्लाह, बादशाह सलामत, जो यसरब का बादशाह, जो मक्के का बादशाह, जो मदीने का बादशाह, और मैं कहता हूँ जो सारी दुनिया का बादशाह, और दोस्तों जो तमाम जहान जिनके लिए सजाई गई, इतना बड़ा बादशाह आज उस जगह पर आया। वहाँ पर कोई बड़ी चेयर का इंतज़ाम नहीं, बड़े पिंडाल का इंतज़ाम नहीं, बारौनक फूलों को नहीं सजाया गया। वो बेचारा अपनी मन ही मन में सोचता है कि भाई ये कैसा बादशाह है और मैं इसको कैसे तस्लीम कर लूं कि ये बादशाह है। यकीन न करते हुए भी साहबे किराम से जाकर अर्ज किया। बकरी का चरवाहा वो यहूदी का गुलाम था, खैबर का रहने वाला। उन्होंने जाकर साहबा से अर्ज किया कि आपके बादशाह सलामत कहाँ है? मैं बादशाह को देखने आया हूँ, मेरी दिली तमन्ना है कि मैं बादशाह को देखूं, इसलिए कि आज तक मेरी नज़रों ने बादशाह नहीं देखा है। तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि देखो वो जो खजूर का पत्तों से बना हुआ हुजरा और पड़ाव लगा हुआ है, उसी के अंदर बादशाह सलामत बैठे हैं। दोस्तों, वो अरमान सजा कर गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे सादे आलम में बैठकर खुदा के कसम सारी दुनिया की फ़िक्र खैबर के इलाके से, सारी दुनिया के अंदर इस्लाम का बोलबाला कैसे हो जाए, दुनिया के कोने कोने और चप्पे चप्पे में इस्लाम को किस तरह फैलाया जाए, दुनिया के अंदर बसने वाला हर इंसान के अंदर इस्लाम की दावत कलीमे ला इलाहा इल्लल्लाह किस तरह उजागर हो जाए। एक खजूर के छप्पर के तले बैठकर आपका नबी, हम तमाम का नबी ताजदार मदीना फिक्र कर रहे हैं कि लोगों दीन को पूरी दुनिया में किस तरह फैलाना है। अब वो चरवाहा अल्लाह के नबी से जाकर हम कलाम हुआ और हम कलाम होकर अल्लाह के नबी से कहा कि आप कौन हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ और मैं अब्दुल्ला का बेटा हूँ। हाशिम के घराने से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे पैदा फरमाया। दोस्तों, इतना कहना था। अब उस आदमी ने अल्लाह के नबी का चेहरा जब देखा तो यकीन हो गया कि शायद ये बादशाह नहीं बल्कि बादशाहों का भी बादशाह होगा। उस आदमी ने कहा कि जनाब, मैंने आज तक बादशाह सलामत नहीं देखा, आज मेरी नज़रों ने बादशाह देख लिया कि बादशाह कैसे होते हैं। लेकिन मुझे आप एक बात बताओ
میں غریب آدمی, میرے جسم سے بدبو آ رہے ہیں, میرے کپڑوں کے اندر سے وہ میلان اور بدبو آ رہی ہے, اگر میں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں یا آپ جس دعوت کو لے کر آئے ہیں اگر اس دعوت پر میں لبیک کہہ جاؤں تو میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر آپ کے ساتھ بہتری کا معاملہ کیا جائے گا. دوستو, میں اس واقعے کے تہ میں نہیں جاؤں گا آج. انشاءاللہ یہ واقعہ اللہ نے چاہا تو آئندہ مہینہ پھر میں تکمیل ضرور کروں گا, لیکن ایک جزئی آج مجھے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے کہ مسجد نورانی کے اندر رہنے والے لوگوں, جب اللہ کے نبی سے اس یہودی نے کہا کہ اگر میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا اور آپ کی دعوت پر لبیک کہہ لیا تو میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا وہی معاملہ کیا جائے گا جو صحابہ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. بالآخر وہ چرواہا اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا. دوستو, مال غنیمت کے طور پر اللہ کے نبی اگر چاہتے یہودیوں کی بکریوں کا ریوڑ اس چرواہے نے جو اپنے پاس لے کر رکھا تھا, اللہ کے نبی کے سامنے وہ ریوڑ رکھ کر اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا. اللہ کے نبی اگر چاہتے بکریوں کا ریوڑ وہ اپنے مال غنیمت میں جمع فرما لیتے, لیکن دوستو ایسا نہیں کیا, اس لیے کہ اسلام اور ایمان دوستو یہ دنیا کے اندر جس ملک اور جس وطن میں آپ رہتے ہیں وہاں کی مٹی سے بھی محبت کرنا سکھایا ہے, اور جس کی ماتحتی میں اور جس کی ذمہ داری میں آپ رہتے ہیں الحمدللہ وہاں کا ادب و احترام کرنا ہماری شریعت اور تاجدار مدینہ نے ہمیں سکھایا ہے. اس لیے اس غلام سے اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو کلمہ تو تم نے پڑھ لیا لیکن یہ بکریوں کا ریوڑ پہلے دے کر آؤ, یہودیوں کو دے کر آؤ, اس لیے کہ یہاں تمہارے پاس مال غنی, یہ تمہارے پاس امانت کا مال ہے. دوستو, وہ ٹائم کے لحاظ سے مال غنیمت میں اس کو شمار کیا جا سکتا تھا, لیکن اللہ کے نبی نے امانت کا ہر اونچا درجہ کر کے دنیا کو دکھایا. یہودی کے غلام سے کہا پہلے بکریاں اپنے مالک کو دے کر آؤ, اس کے بعد جو معاملہ کیا جائے گا ہوگا. دوستو, وہ انسان کلمہ پڑھ کر بکریاں اپنے مالک کو دینے گیا, وہاں سے پھر واپس آیا. اللہ کے نبی نے کہا دیکھو نماز کا ٹائم نہیں کہ تم جا کے نماز پڑھو, ابھی حج فرض نہیں ہوا کہ تم جا کر حج کرو, ابھی زکوٰۃ کا مہینہ نہیں کہ تم جا کر زکوٰۃ دو, رمضان المبارک کی مبارک گھڑی نہیں کہ تم روزہ رکھو. یہ اللہ کے نبی کے فرمان ہے. اس آدمی سے کہا کہ ابھی نماز کا ٹائم نہیں کہ میں تمہیں کہوں کہ نماز پڑھو, رمضان کا مہینہ نہیں کہ آپ روزہ رکھو, رمضان کا مہینہ نہیں کہ آپ زکوٰۃ ادا کرو, اور دوستو حج ابھی فرض نہیں ہوا کہ میں تم سے کہوں کہ حج بیت اللہ کی زیارت کر کے آؤ. اللہ کے نبی سے اس چرواہے نے پوچھا کہ حضور کوئی خدمت ہو تو بتاؤ میں کیا کروں. اللہ کے نبی نے کہا ہاں ایک ہی کام ہے, ابھی تو اللہ کے راستے میں خیبر میں جہاد ہو رہا ہے, تم جہاد میں نکل جاؤ. بس وہ چرواہا جہاد میں نکل گیا. دوستو جہاد میں اس کی موت ہو گئی. صحابہ نے دیکھا کہ یہ نیا اجنبی آدمی کون شہید ہوا. اللہ کے نبی کو خبر بھیجا گیا کہ خیبر کے علاقے میں ایک ایسا آدمی شہید ہوا جس کو آج تک ہم لوگوں نے نہیں دیکھا. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا ہاں صحابہ یاد رکھنا, یہی وہ مسلمان ہیں جنہوں نے ایک نماز نہیں پڑھی, یہی وہ مسلمان ہیں جنہوں نے ایک روزہ نہیں رکھا, یہی وہ مسلمان ہیں جنہوں نے ایک روپیہ بھی صدقہ نہیں کیا, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر ان کا محل تیار کر دیا ہے. ایک نماز نہیں پڑھی, ایک روزہ نہیں رکھا, جیسا ہی کلمہ پڑھا بکریاں دے کر آیا, اللہ کے راستے میں چلا گیا. دوستو ایمان اور اسلام کا تقاضا ہی یہی ہے کہ ہمیں امانت داری کا درس شریعت اسلامیہ نے آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سکھایا گیا ہے. یہ خیبر کا واقعہ ہماری زندگی کے اندر ایک تاریخی سبق بن کر آیا. دوستو 15 اگست کی یوم آزادی الحمدللہ ہم مناتے ہیں.
आज मैं यही टॉपिक और यही मौजू लेकर आज आपके आया कि अगर हमने अपने नौजवानों को हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानियों को याद नहीं दिलाया, अगर हमने अपने नौजवानों को हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानियों को याद नहीं दिलाया, अगर हमने अपने नौजवानों को हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानी को याद नहीं दिलाया, अगर हमने अपने नौजवानों को दोस्तों जाल थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह के तर्जों को उनकी जिंदगी के अंदर नहीं बताया, अगर हम अपने नौजवानों को ये नहीं बताए कि काला पानी के अंदर कौन मशक्क़तें बर्दाश्त कर रहा था, असीराने माल्टा के अंदर कौन शिद्दत की जिंदगी और तकलीफ की जिंदगी गुजार रहा था, दिल्ली के शाही जामा मस्जिद के सहन के अंदर किन की जिंदगी को सूअर के खालों में बंद करके जलाया जा रहा था। खुदा की कसम अगर ये तारीख हमारे नौजवानों ने नहीं सुना है तो याद रखिएगा 15 आज़ादी का हक अदा हम कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि दोस्तों 1601 ईस्वी है, ये तारीख नोट कर लीजिएगा, 1601 ईस्वी। उससे पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों का राज चला। 1601 ईस्वी के अंदर मुसलमानों का दबदबा रहा, मुसलमान बादशाह सलामत बनकर इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहे। 1601 ईस्वी के अंदर अंग्रेजों ने अपना सिक्का जमाना शुरू किया। उन्होंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी, वेस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर ये कंपनियां खोलकर उन लोगों ने सोचा कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है और इस सोने की चिड़िया को हमें लूट कर ले जाना है, हिंदुस्तान के अंदर अपना कब्जा जमाना है। दोस्तों यहाँ उन लोगों ने थोड़ा तिजारत के मामलात को लेकर आगे बढ़ाना शुरू किया और इस तिजारत के मामला को आगे बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन पर कब्जा जमाने की नापाक कोशिशें शुरू कर दिया। 1601 ईस्वी आज क्या है 2023 2022 का एंड है। आप इसी से अंदाजा लगाइए, तकरीबन 400 साल, तकरीबन 600 साल का अरसा हुआ है। 600 साल का अरसा 1601 ईस्वी के अंदर कदम रखा और उन्होंने थोड़ा थोड़ा लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया। इसलिए कि दोस्तों हिंदुस्तान दुनिया के अंदर एक ऐसी जगह है जहां मुसलमान भी सर उठा के जीता है, जहां हिंदू भी सर उठा के जीता है, जहां सिख भी सर उठा के जीता है, जहां और दूसरे मजहब और धर्म के लोग भी सर उठा के जिया करते हैं। इसलिए कि यही वो जगह है जो दुनिया के अंदर सबसे मुबारक जगह जमहूरियत के एतबार से माना गया और हमेशा माना जाता रहा। यहाँ के प्यारो मोहब्बत को अंग्रेजों को हजम नहीं हुआ, हिंदू मुसलमानों की मोहब्बत को उन लोगों ने भांप लिया कि हिंदुस्तान वो जगह है जहाँ हिंदू मुसलमान मिलकर एक प्लेट के अंदर खाना खाते हैं, एक प्लेट बिस्तरे के अंदर सोया करते हैं। उन लोगों को ये बात हजम नहीं हुई कि हिंदुस्तान को अब तोड़ के रखना है। इसके लिए बहुत सारी कोशिशें अपने अपने एतबार से की। दोस्तों याद रखिएगा अभी 100 साल का अरसा गुजरा, रफ्ता रफ्ता जाकर सारा हिंदुस्तान को कब्जा जमाने की ये इन लोगों ने कोशिशें कर दी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो दिल्ली की सरजमीन जहां 10,000 मदरसे कायम थे और वो दिल्ली की सरजमीन जहां शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह का मदरसा रहीमिया के नाम से हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कायम फरमाया। शाह वलीउल्लाह का तो नाम जानते हैं आप लोग, बेंगलोर में बड़ा मदरसा है हजरत शाह वलीउल्लाह के नाम से। दोस्तों ये मुजाहिदीन आज़ादी है, ये वो हस्ती है जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सबसे पहली अपनी जुबान को चलाया और दुनिया के अंदर अंग्रेज़ों को चना चबवाने पर मजबूर कर दिया। हिंदुस्तान की मोहब्बत को जो तोड़ना चाहते थे, हिंदुस्तान के अंदर जो भाईचारा को मिटाने की नापा